کسی سے بھی نہیں۔ نکولس دوم روس کا آخری زار تھا۔ 1994 میں 26 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، جرمن شہزادی الیکس سے شادی کی اور 1918 کی جولائی کی ایک رات پورا خاندان دنیا کی سب سے بڑی سلطنت سمیت زمین کا رزق بن گیا۔ اور یوں داستان تک نہ نہیں داستانوں میں۔ نکولس دوم قوت فیصلہ سے محروم شخص تھا، اور تاریخ بتاتی ہے قوت فیصلہ سے محروم لوگوں کے ہاتھوں میں جب طاقت آتی ہے تو یہ اپنے سمیت ہر چیز کو برباد کر دیتے ہیں۔ نکولس نے بھی یہی کیا۔ اس نے پہلے جاپان کے ساتھ جنگ چھیڑی اور اپنی پوری نیوی برباد کر لی، پھر پہلی جنگ عظیم میں خود کمانڈر ان چیف بن کر محاذ پر چلا گیا۔ ماں سمجھدار خاتون تھی، اس کا کہنا تھا اگر تم جنگ ہار گئے تو یہ زار کی ہار ہوگی، تم جرنیلوں کو جنگ لڑنے دو تاکہ اگر ہار جاؤ تو شکست کو جسٹیفائی کر سکو۔ وہ نہیں مانا، محاذ پر گیا اور جنگ میں روس کے لاکھوں فوجی مارے گئے۔ دوسری طرف روس کے اندر قحط، بے روزگاری اور کساد بازاری کا بازار گرم تھا۔ لاکھوں کسان، مزدور اور ہنرمند بے روزگار ہو گئے۔ ایک وقت کا کھانا بھی ناممکن ہو گیا۔ لا اینڈ آرڈر اور جسٹس سسٹم دم توڑ گیا۔ سڑکوں پر نوجوانوں کے جتھے پھرتے تھے اور وہ کسی کو بھی کسی بھی وقت لوٹ لیتے تھے، اور لٹنے والوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ شاہی محلات کے اندر تک چوری ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے بھوک سے تنگ آ کر سینٹ پیٹرزبرگ کا محاصرہ کر لیا۔ زار نے ہجوم پر گولی چلانے کا حکم دیا، ہزاروں لوگ مارے گئے۔ محل کے سامنے لاشوں کا انبار لگ گیا اور کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ مزدوروں اور کسانوں نے انقلاب کی بنیاد رکھی۔ ولادیمیر لینن آگے بڑھا اور پورا ملک اس کے پیچھے چل پڑا۔ دوسری طرف محل کے اندر کی حالت یہ تھی کہ ملکہ الیگزینڈرا راسپوٹین جیسے جعلی پیر کی مریدنی بن چکی تھی۔ ولی عہد الیکس بلڈ کینسر کا مریض تھا۔ ملکہ کا خیال تھا شہزادہ راسپوٹین کی دعا سے سلامت ہے، لہٰذا راسپوٹین کے ہر مشورے اور ہر مطالبے پر آمین کہنا ملکہ کا فرض تھا۔ راسپوٹین ایک عیاش اور کرپٹ پادری تھا، اور اس نے ملکہ کے قرب کا جی بھر کر فائدہ اٹھایا۔ شہزادیاں تک اس کے ہاتھ سے محفوظ نہیں تھی۔ چنانچہ پھر وہ دن آ گیا جب ہجوم نے محل کا گھیراؤ کیا۔ شاہی خاندان گرفتار ہوا، سال بھر قید تنہائی میں رکھا گیا، اور 17 جولائی 1918 کو پورے خاندان کو گولی مار کر جنگل میں دفن کر دیا گیا۔ قبروں کے نشان تک مٹا دیے گئے، اور یوں روس کے شاہی خاندان کا 304 سالہ طلسم ٹوٹ گیا۔ نکولس دوم کا 1894 سے لے کر 1917 تک 23 سالہ دور تاریخ میں انقلاب روس کہلاتا ہے۔ ہم اگر ایران کے 1980 کے انقلاب کو بھی انقلاب مان لیں تو یہ تاریخ کا سیکنڈ لاسٹ انقلاب تھا۔ اسے قبل انقلاب فرانس آیا تھا۔ یہ انقلاب 1789 سے 1799 کے درمیان آیا، اور اس نے بھی نسل انسانی کے حافظے پر بے تحاشا اثرات چھوڑے۔ یہ دنیا کی جدید تاریخ کے 3 بڑے انقلاب ہیں۔ ہم انہیں انقلابوں کی ماں بھی قرار دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جب بھی کسی کونے میں انقلاب آیا، تجزیہ کاروں نے اسے انقلاب فرانس، روس اور ایران سے ملا کر دیکھا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں یہ تینوں انقلاب 232 سال کی تاریخ میں اہم ترین واقعات ہیں۔ اب سوال یہ ہے، ان تینوں اور دنیا کے باقی انقلابوں کی وجوہات کیا تھی؟ بے شمار وجوہات ہیں، لیکن مورخین 3 بڑی وجوہات پر متفق ہیں، اور وہ ہیں وسیع پیمانے پر بے روزگاری، بے مہار مہنگائی اور ریاست کا کمزور ہوتا ڈھانچہ۔ یہ تینوں وجوہات دنیا کے ہر انقلاب میں مشترک ہوتی ہیں۔ روس کے آخری زار کے دور میں 2.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہوئے۔ کسانوں سے کھیت، مزدوروں سے مزدوری اور ملازموں سے ملازمتیں چھن گئیں۔ مہنگائی اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ اپنے بچے بیچ دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود مہینہ گزارنا مشکل ہو جاتا تھا، اور ریاست کی حالت یہ تھی
ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बैठ चुका था। सरकारी मुलाजिम हर दूसरे दिन हड़तालों पर चले जाते थे। पुलिस चोर के साथ मिल जाती थी। अदालतों के फैसले माफियाज लिखकर भिजवा देते थे। फौज मुतलिकुल अनान थी। बादशाह मलिका के जेर असर था। मलिका पीर रास्पुटिन के पांव में बैठी रहती थी और रास्पुटिन शराब, औरत और पैसे वसूल करके किसी को भी किसी भी ओहदे पर तैनात कर देता था। लिहाजा पूरा मुल्क बैठ गया। इनकलाब फ्रांस के दौरान फ्रांस में भी यही हुआ। बादशाह मलिका के पल्लू के साथ बंधा था और मलिका मैरी एंटोनेट अवाम को मशवरे दे रही थी, आपको ब्रेड नहीं मिलती तो केक खा ले। और ईरान के इनकलाब में भी सड़कों पर अवाम का रेला बह रहा था। और दूसरी तरफ बादशाह की घड़ी 1 घंटा पीछे रह जाती थी तो शाही घड़ी ठीक कराने के बजाय पूरे मुल्क की घड़ियां 1 घंटे पीछे कर दी जाती थी। और अदालतों के फैसले जज नहीं लिखते थे। ईरान की खुफिया एजेंसी सावाक के दफ्तरों में लिखे और जारी किए जाते थे। लिहाजा गलियों में भी खून बहा और सल्तनत भी पारा पारा हो गई। पाकिस्तान, रूस, फ्रांस और ईरान नहीं है, हम हो भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तीनों मुल्क बहरहाल किसी कौम के मुल्क हैं। ईरान 2500 साल पुरानी कौम है। फ्रांस की तारीख 2000 साल कदीम है और रूस उस वक्त भी मौजूद था जब यूरोप में कोई मुल्क, कोई कौम आबाद नहीं थी। लिहाजा ये तीनों इनकलाब का झटका बर्दाश्त कर गए। वहाँ सिर्फ अनाने इक्तदार और आइन तब्दील हुआ। लेकिन हम, माजरत चाहता हूँ, कौम है और ना ही हमारी कोई तारीख है। हम हजारों साल से सेंट्रल एशियन ताले आजमाओं की रोंदी हुई जमीनें हैं। चुनाचा आप मेरी बात लिख लीजिए। अगर पाकिस्तान में रूस, फ्रांस और ईरान जैसे हालात पैदा हो गए तो हम बिखर जाएंगे। हम एक मुल्क नहीं रहेंगे। पाकिस्तान नाउज़बिल्लाह ख्वाब की तरह टूट जाएगा। आप सबसे माजरत चाहता हूँ, मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता, लेकिन आप भी किसी रोज ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे हम हकीकतन इनकलाब के इस दहाने पर हैं जिसमें अब सिर्फ एक लाश गिरने की देर है और फिर ये मुल्क किसी से भी संभाला नहीं जाएगा, किसी से भी नहीं। आप बेरोजगारी देख लीजिए। पाकिस्तान तारीखी बेरोजगारी का शिकार है। रोजगार की शरह 1 और 10 है। 10 लोगों में से 1 कमाता है और 9 खाते हैं। और कमाने वालों की हिम्मत भी अब जवाब दे रही है। और बेरोजगारी की वजह क्या है? बेहुनरी और गैर कारोबारी माहौल। हमने इस मुल्क में काम करने वालों, रोजगार देने वालों और कामयाब होने वालों को गाली बना दिया है। आप अगर दही भल्ले की रेड़ी भी लगाएं तो खानदान से लेकर हुकूमत तक हर शख्स आपका मुखालिफ हो जाएगा। कोई आपको दिलासा तक नहीं देगा। हमने मुल्क में आज तक लोगों को स्किल नहीं सिखाई। मुल्क में 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, लेकिन ड्राइवर तलाश करते हैं तो 20-20 साल ड्राइवर नहीं मिलता। एवरेज कुक, मिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर तक नहीं है। ऐवान सदर की टूटियां तक लीक कर रही हैं और वजीर आजम भी गंदा खाना खाकर फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। मुल्क में महंगाई की हालत ये है, खाने का सामान स्टॉक एक्सचेंज की तरह ऊपर नीचे होता है और पीछे रह गई रियासत। तो कोरोना इमदादी फंड में करप्शन की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी IMF जारी कराता है। और गवर्नर स्टेट बैंक हो, सेक्रेटरी खजाना हो या वजीर खजाना हो, ये सारे फैसले अब IMF से होते हैं। मुल्क में पहली मर्तबा ऐसी हुकूमत आई है जिसने मुल्क के हर तबके को हिला कर रख दिया। आप मुल्क का कोई सेक्टर देख लें, आपको हर दीवार के पीछे से सिसकियां सुनाई देंगी। लेकिन इन संजीदा हालात में संजीदगी का ये आलम है, मुल्क में ऑडियो और वीडियो का खेल हो रहा है। एक ऑडियो आती है और जवाब में दूसरी तरफ से भी ऑडियो आ जाती है और पूरा मुल्क इसके पीछे लग जाता है। शुनीद है लंदन से चंद मजीद वीडियोस भी आ रही हैं। ये वीडियोस नवंबर 2018 में उस वक्त बनाई गई थी जब चीफ जस्टिस साकिब निसार अनिल मुसर्रत की दावत पर डैम के लिए फंड जमा करने के लिए लंदन गए थे। ये मुख्तलिफ औकात में जो कुछ फरमाते रहे, लोग वो रिकॉर्ड करते रहे और ये अब किसी भी वक्त मार्केट में होंगी। जबकि दूसरी तरफ एक वीडियो तैयार बैठी है जिसमें शरीफ फैमिली के एक अहम साहब किसी फार्म हाउस में तंजीम साजी में मसरूफ है। आप मुल्क के चैलेंजेस देखें और रियासत के इश्यूज मुलाहिजा करें। चुनाचा इसका नतीजा क्या निकलेगा?
وہی نکلے گا جو ایسے حالات میں نکلا کرتا ہے۔ لیکن مجھے افسوس اس نتیجے کا نہیں، مجھے افسوس ملک کے طاقتور عہدیداروں کے رویوں پر ہے۔ یہ لوگ کھلی آنکھوں سے چھپکلی کھا رہے ہیں اور ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کیوں؟ اس کیوں کا فیصلہ بہرحال مورخ لکھے گا، اور مورخ اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت کرے۔ ملک تقریباً ہاتھ سے نکل چکا ہے۔